දැයි ශිරු දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි දවසේ අවසරුවේ සම්පතන වශයෙන් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙලට බැස ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ ධර්ම සාකච්ඡාවක් සඳහා. මම ලිඛිත ප්‍රශ්න අනුව පටන් අරගන්නම්. ඒ අනුව කාට හරි වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා මම සාදරයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. Is anindriya patipaddha vijnana part of vijnana? Of course, this anindriya patipaddha vijnana is not appear as such in the canon, but you can see indriya patipaddha vijnana. Indriya patipaddha vijnana means the consciousness which is manifested through one or the other faculties. So that is what happened in our so-called awakened situation. And whenever the mind becomes inwardly and in the sense not completely penetrated into an object, even the meditation object, but it becomes close to that, inwardly that the relationship with the individual faculties become weaker and weaker. So that time frustrated when they don't listen with them, when they don't listen with metta. So this is the same thing the children will ask, what can they do when the parents are not listening to them? The parents are also doing what they like. And therefore this is what we call the frustration. Getting frustrated is the one of the definition for dukkha. Dukkha satya. So this is something to be accepted. This is the underlying the datum or rock bottom, you find the frustration. Whether you have children or not, whether children are calm or aggressive, no difference. Frustration is the frustration. So therefore, the Buddha says whatever is, that the whole world is rest on the frustration, or in the sense suffering. Loke dukkhe lokao patittito. The world is resting on frustration, suffering. So the day you get all the what you wish, all your dreams are come to true, even then you close and wait and see, after a while you feel frustrated. Even after the complete surmounting of your wishes. And as far as it is not there, you think it is due to this unfulfillment, this is unfulfillment, that is I am frustrated, I am very unlucky and kind of thing. The day you come to the full achievement, so-called, the sensuous and wealth, and even then the underlying, you have what next? What is the next? That means present moment is frustrated. This is the day you accept it, whether it is lacking or whether it is fulfilled, there you are. So what's the solution I'm taking? Acceptance. Just acceptance is the truth. The world is a world, the life means a friction. Friction means wear and tear. Throughout the wear and tear, whatever it doesn't matter. Life means a friction. So therefore accept this is the life. This is no different with the king and the subjects. No different between the doctor and the patient. All are in the utter suffering. Just accepting is not bankruptcy. It is not something negative or something nihilistic. It is not destructive. So you must have the boldness. So accept. This is the truth. And the Buddha is coming to witness you. He says, dukkha satya is the first and foremost. You have to accept it. Then only you can live the life. Otherwise you are trying to live, you are imagining to live, you are dreaming to live. But when they accept it, life is living. Is it the imbalance of the individual? Because it says sabbe prajna satta umattada. Is that the reason? So even if you are living alone, frustration is there. If you go to a solitude place and see, by thinking with the others and by thinking with the past and the future, and frustration sets in. So even that you think that you get the frustration because you are married, you get the frustration, you have the children. But there are some other alternatives. Those who are unmarried, those who have no children, those who are living completely solitude, even the frustration is the frustration. Only the thing is that we think it is due to my mistake, the frustration is. It is due to my bad luck.
It is due to my superior is not giving the full-fledged. That is why the frustration is there. So much so, you are waiting, you are finding a solution to the frustration. You are waiting the frictionless path, the frustrationless world. That is the way the life is elongated. The world is as such. So that the question is, how do I apply this to my daily life? How do I apply this? What is this? I don't know. This has not been defined. And this I meant by, I have temporary calmness. That you have to define. How do I apply this, achieve temporary calmness to my daily life? But it has not been defined here. Yes, I guess so. I'm sorry. But, when you have children who are just, throwing tantrums and, how do you keep everything together so that you don't rise to it? And practice. I know that, they're frustrated because they can't get their own way. They won't finish their plate of food, even if it is the best that you do for them. So you have to think about when you are young, how much the pain the parents would have taken. I said my mother was very lucky. Because that you can talk properly now. The story is the same. Story is the same, whatever may be, daruwan nati ammala, darusurutal pennala, daruwan nati ammala, nikan bummala that the frustration is what you expect out of the children. If they are just logs and keep it there as it is in the court, they won't be a children. So that if you like children, those who are very aggressive and growing kind of thing, that is the how they call the amusement for the parents. So and that is that option you have selected, that you have selected, not the child. So therefore now you wanted to have both, children as well as the calmness. So you can't have both. Huh? You can't have both. You can have before the children if you had meditated. Then you can understand the children are crying or children are happy, whatever may be, you can mind your own business and do. That is possible. But now you have your affection and you appreciate it, you value your affection, and then still you want to have the calmness, so you can't have both the same time. The system will manage the problem properly. I don't think that's a properly, maybe some betterment. Yeah. There is no answer for this one. So it is not a question too, it is a philosophical question, it is a question in reasoning. In doing, it is not of a problem. Because when you are with the children, you have to attend to that, and you are with your duty, you are doing it, and that gives the contentment, that gives the satisfaction, that is not coming through the calmness, but through fulfilling the duties and see the children are happy and contentment. Whatever may be, the mind knows how to balance, how to, cope up with it. So therefore, if you have to imagine now I am in calmness, and what will happen when I go home? That means you are, even presently, you are not in the present moment, you are thinking about the future or the past. So this is how the question arises. So if you are here and calm, fully here, the question is not arising in simple sense. And if you are living here but thinking at home, then the question arises. That's the dislodgement. That is how the question, all the questions are like that. When you are doing something, you know that our knowledge and our capability is enough, it is running, it is enduring. But if you are thinking something else, not here, not now, not me, someone else, some other place and some other time, then ever it is a question. That is why the Buddha says, whenever you are skipping these three alignments, here and now I am, they are asking for question and never answerable. Because questions are multifaceted, that is right. Dear Bhante, how much Sutta knowledge is necessary to get enlightened? The Abhidhamma necessary, is Abhidhamma necessary at all? So this is the
this was a valid question before the Buddha Jayanti. So if the situation was very, very traditional, and they told at that time, meditation or that kind of thing, only reserved for the forest monks, those who have the theory understanding, and those who have virtues, upasampada, all the kind of thing. Otherwise, even testing or even doing meditation is not happen, and therefore it was become a dead tradition. But after the Buddha Jayanti, there was a kind of a revolution, and some kind of a changes took place. And one thing, and recently there's one person has done a research, and in the social survey, especially in Sri Lanka, the development of Buddhism after the Buddha Jayanti. He found 5 reasons. I think it is quite good done in summarizing the situation. He says, before the Buddha Jayanti or traditional way, you must have Tripitaka understanding, otherwise you must not go for meditation. Nowadays it says, if you have Tripitaka understanding, it is a wrong thing for the meditation. If you know, you will get messed up. If you do not know, the better. And earlier it was told that you have to go to a forest and then only meditation. Now it says, most of the meditation happening in meditation centers rather than the aranya. And the other thing was, earlier it told, meditation is not possible in this era, because it has gone. Only if at all you will do dana and sila, mind your own business, don't go for meditation. Nowadays it says, if it is no meditation, it is like a body without a head. Meditation is the crux, so therefore meditation must be. And the third one, they say, if at all you are doing meditation, it must not be vipassana, because vipassana impossible this time. Nowadays it says vipassana is the main thing. If you do it, otherwise wastage of time. And the 5th one, they told that today what we do is for the Gautama, the Metteyya, the Buddha Sasana, not for this dispensation. So therefore it is for the accumulation of perfection. Now it says it is a wastage of time, it is a negligence. So he has given examples along these 5 lines, and therefore now meditation has become anyone's endurance, anyone's experimenting, and without any Buddhist knowledge, they can understand, they can practice, they can keep on doing. And when specifically if you define the meditation as mindfulness, as the mindfulness develops, it's fulfilled by itself. There is nothing. Mindfulness simply don't ask any pre-qualifications. And the mindfulness have no any authoritative power. It has no executive powers. Someone else, I can't say you can't do, you can do. It is none of my business. That particular person can do it. So therefore it has become a universal issue. No one can interpret that to start mindfulness meditation you must have this much of knowledge, this much of qualifications, blah blah blah. No one can. So therefore it has now defined as the most universal thing, answering all the questions mentally and physically. So some Americans, they say, in the 4 years time or 4 to 5 years time, that will be the most best-selling medicine in the world. Mindfulness, because it has no side effects and no after effects. Answering all the questions. So now it has become very fast popular thing. So therefore, to answer this question, if there is no teacher and if there is no set of instructions, your theory knowledge will be helpful. But if you have acquaintance to a teacher, and if you are believing the instructions, and if you understand the instructions available, balance would do. So when Upandita Sayadaw, when he go to America, he says he never represent himself as a representative of Buddha, or therefore he is not asking people to consider him as he's a representative of Buddha, because the respecting another person is something strange for the other traditions, because
only respectable person is the creator God, all the others are same. So therefore, if I am going to say that I am representing Buddha, it is no. And I am asking not you to consider myself as a Sangha also. Consider myself as a mission of Dhamma. That's all I am telling. So therefore, if you believe Dhamma, even you are not believing the God, Buddha or Sangha, you can come to the retreat and do. And then he himself says, Dhamma is a colossal, huge thing. So you may come and ask, how can I claim that I know Dhamma? Because it is a Asuharadahak units. Then he says, I would reduce it to the Satipatthana. If you know Satipatthana, that you are qualified. And again he says, you may come out as Satipatthana itself is a long sutta, and commentary together it is too big. And then as far as I don't know Satipatthana, then he says, only understand Sati, that is enough. You are qualified. So that is why he says, encouraging people to come and endure it, rather than finding disqualifications and discarding it. So therefore, even when you are qualifying yourself, don't put this kind of barriers. See the positivity, see the haki sanya, or positive thinking, or positive attitude. The mindfulness is always asking to see the positive side. Never to look into the bad side or mistakes. Bad side and mistakes are characteristic of defilements. You are accumulating defilement by reflecting back on your bad sides or your mistakes. That way it is itself is a kilesa. Mindfulness is asking to be prepared for the fresh new moment. It is fresh. If you are fresh, you can live in it. Live up to it. Otherwise you are always thinking about the past and regret. So this is also one of the 5 reasons people think that I am not qualified to do meditation, because I don't have sutta understanding. So it's a mind-made one. Venerable Bhante, how does one want or need or desire to realize the sublime truth differ from other types of desires? How can I successfully explain to non-Buddhist? So this is desire to realize the sublime truth. So that means if you expect something like sublime truth, the desire is leading to that, and there is no such a sublime truth as such. This is only you can define. It is a lack of defilements. It is lack of friction, and that is the place termed as sublime truth or nibbana or whatever may be, or the vidya or the wisdom, whatever may be, is the only the truth is, the place we are aiming at is, it's a lack of ignorance, that's all. There is no positive something tangible, so that you can go there. So therefore, from here, it is not available, it is there. From here to there, traveling is the way, the linear way our mind is thinking. But this is the just getting rid of defilements, getting rid of ignorance, and that is being recognized as vijja or truth. And the other one is that how does our want or need or desire, so realize the sublime truth. If the want or the need or the desire is the only crucial factor, so it is, if it is so, it must be an invariable basic qualification. But the Buddha says, Nako panetang itseva pattabban. O monks, you can't reach it mere by desire. You must have your qualifications. Desire must be backed by the qualification. Mere desire won't lead somewhere. So therefore, the person is writing the question, thinking he is a Buddhist, and when a non-Buddhist is asking question how to answer it, so I would say mind your own business. If you are convinced, that's enough. Very dangerous thing to go for this to the non-Buddhist sphere. That is called vested interest. They are not interested in Buddhism. You are going to impose it, and you are creating a condition, and you are asking for hell. So therefore, don't go for this. Don't trouble till trouble troubles you. Forget about it.
This is a missionary work. That's a very bad thing. Humans think about others' things. If they come, ask, help your way as you like. But otherwise, so this is the first question I asked, not the first, some of the first questions I asked Venerable Dhammika. When I go there, he was Austrian monk, white monk, and I had very poor in my English, so I wanted to talk with him. So I made a reason, by talking I may learn some terminology about Buddhist. For what? Then if a non-Buddhist come and ask, I can explain. You mind your own business, non-Buddhist will look into the dictionary and learn. You go there and do what you like. So I found that the argument is wrong. So therefore this is the way that we are how to call, justifying. We are justifying our arguments and keep on proliferating. Proliferating the inner thoughts. So if you are convinced, the silent truth, the silent sermon will go to the other people, they will follow. Rather than you go and teach others. It is also good, but it will happen when the time happens, time mature. So till that, very difficult. But if you take your own desire, your own want, your own need, that is something relevant. That is something one has to be careful, and that is necessary. But if you are justifying it to convince someone else, I think it is too much for the yogi. සාරාංශික කල්පලක්ෂයක් යනු කොපමණ කාලයක්ද? මේකද හොඳ වෙලෙ මේ සාර අසංඛ්‍ය කියන වචනේ කියන්නේ සංඛ්‍යාවට දාන්න බෑ කියන එක තමයි. ඒ නිසා සංඛ්‍යාවට දාන්න බෑ. කොයිද සංඛ්‍යාවකින් කියන්නේ? අසංඛ්‍යයි කියලා කියන්නේ ඉන්ෆිනිටියම් කියන එක කොච්චරද කියලා අහුවොත් කොහොමද කියන්නේ? අනන්ත කියලා කියන කොච්චර කියලා ඒවට කියන්න බෑනේ. අසංඛ්‍ය කියන පදේ පුතෝර දීලා තියෙන සංඛ්‍යාවට දාන්න බෑ කියලා. ඒව තමයි අපි අල්ලගෙන නටන්න හදන්නේ. මේ අහුවෙන්න කරන්න පුළුවන් හරිය කරන්නේ නැහැ. අපි හොල්ලන්න බැරි එක අල්ලගෙන පුදුමයි. මම නිතරම කියන්නේ මේ එළදෙනක් බඳපුවාම ලණුවක දිගේලි කරලා ඒක අර කන්න බැරි හරිය තමයි මේ හේම කර කන්න හදන්නේ. මේ කකුල් දෙකට ඔක්කොම තනකොළ පෑගෙනවා. දිව දික්කට කර කනවා අර ගන්න බැරි. හරි එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? අර මේ බඳපු තනකොළ පෑගෙනවා. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම අර මේකට කොටේ තනකොළ කන්ට එළදෙන්ට ඒකට පේන්නේ හරි යායට තනකොළ තියෙන තැනක නෑ. ඒක නම් කකා ඉන්නවා මං කන්නේ කී අත මෙතන තනකොළ තියෙනවා කියලා. ඒකට ඉන්න එළදෙන්ට මේ වෙන පේන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන නම් යායට තනකොළ කනවා මං ඉන්න තැන තියෙන්නේ අතන මෙතන කියලා. ඒ නිසා අපිට අහුවෙච්ච නැති හරිය ඒක නිතරම බොහොම හොඳයි කියලා. The other show is more greener than this one කියලා කියන්නේ. ඇති. ඒ හිත ස්වභාවයේ ලබාගත්තේ නැති දේ තුළ තමයි අපි හිතන්නේ සතුට තියෙයි කියන්නේ. ගියාට පස්සේ ඒකත් මේකමයි මොනවාක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේක තියෙන නිකන් jugglery of words. සාරාංශික කල්පලක්ෂයක් ලක්ෂයක සංඛයක් අසංඛයක් කියලා ගන්න තියෙන පාරාසංඛනේ සාර අසංඛේන්ද තියෙන්නේ සාර අසංඛ්‍ය අන්තිම සාරාසංඛේය. ඒකට අසංඛේය කියලා කියන්නේ you can't measure. ගණන් කරන්න බෑ කියන එක. ඊට පස්සේ කොච්චරද කියලා අහුවට පස්සේ අර දිවි ලෝකයට යනකොට ගමරාලකින් ඇහුවලු කොච්චරද කොත්තුවේ සයිස් එක කියලා. දිවි අර මේ උඩ මනින්න සේරුවේ මොකද බුසලේ සයිස් එක අහලා තියෙනවා. සයිස් එක වෙනඳ අත දිගාටනකොට ඒ වගේ තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකකට එන්නේ. ඒ වගේ එකක් තමයි මේක අල්ලන්න ආලේ. කෙනෙකු මියගවසු මනෝකායක් නිසා කියා දෙයක් ඇතිව බව කියයි. මේ සමග ශරීරයෙන් ඉවත්වන විඥානයක් විඥානෙත් එක්ක පවතිනවාද සීතුන්තේ පැහැදිලි කර දෙන සීක. දැන් මේක ඇත්තට මේ මනෝකාය කතාවක් බුද්ධ ආගමේ විස්තර වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේ ජීවත් වෙනකොට මේ ජීවත් වෙන කය තේරුම් ගන්න නැතුව මරණයට පස්සේව තේරුම් ගන්න හදනවා කියන එක ආපු ප්‍රශ්න තුන වගේම එකක් තමයි. මේ ඉන්න වෙලාවේදී හුස්ම කියලා කියන්නේ ජීවිතේ තමයි. ඒකත් එක්ක ඉඳ බෑ. මෙච්චර පේන හුස්මත් එක්ක ඉඳලා මරණයට පස්සේ කොහොමද මේක වෙන්නේ? විඥානය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ ඔක්කොම එකම ලෙඩේ තියෙනවා. ඔක්කොටම තියෙන එකම ලෙඩේ මේ ළඟ තියෙන එක බෑ. හරින් ඉස්සලම යමෙක් වෙලා හිටියද මරණයෙන් පස්සේ යමෙක් වෙලා හිටියා මේ ඉන්න කමුත් යකා තමයි. ආයි ඉස්සර යකෙද්ද කියලා දැන් කන්නඩියක් ඉස්සර ගියා පේනවා. මේ ඇත්ත දකින්නවා එහෙම නැත්නම් face to face with the breath කිව්වහම බෑ.
ඒ වෙනුවට තියෙන ඊගාට මරණයට තියෙන්නේ මම කියන්නේ මේක එක්කෙනෙක් දෝෂයක් කියලා. මේ අපේ හිත මේ කාරණාව පිටපණින්න කරන දේ. කාරණාවට මුණ දෙන්නේ නැති වෙන්න ඒක හරි මේකේ හරි ප්‍රොෆවුන්ඩිටි එකක් පේනවා. මේකේ හරි ෆිලොසොෆි එකක් පේනවා. මේකේ ලොකු මේ හොබි එකක් තියෙනවා. නමුත් මේ ක්වෙස්චන් එකේ එන්නේ බේසික් හොයලා බැලුවොත් වොයිනින් තමයි. එස්කේපිසම් තමයි. වර්තමානයේ ඉන්නේ නැති වෙන්න එස්කේපිසම් තමයි හොයන්නේ. මෙතන ඉන්න කැමති නැහැ. දැන් ඉන්න කැමති නැහැ. මයි ළඟ ඉන්න කැමති නැහැ. වෙන තැනක වෙන දෙයක් ගැන වෙන කෙනෙක් ළඟ වෙන දෙයක් ගැන වෙන වෙලාවක වෙන දෙයක් ගැන කල්පනා කරලා ඉතින් නව කතා ලියලියයි. ඉතින් මේකට කියනවා ප්‍රපංච කර්මය කියලා. මේකට කියනවා මේ වාග් බහුල්‍ය කියලා. ඒ වගේම වචන වැඩි මේ හිතවිලි වැඩි කර ගන්නවා. ඉතින් මේ වැඩි කරගත්තට පස්සේ වාඩි වුණාට පස්සේ ඉතින් මේ වේගය තමයි දුවන්නේ හිතේ. නතර වෙන එකක් නෙවෙයිනේ. ඒකටම අවුස්සයි ඉන්නේ. ඉතින් ඉඳගත්තට පස්සේ මේ දිගට යනවා. මේවා එන්නකොටම දන්නවනම් ගොවියක් කුඹුර වැඩ කරනකොට නියරේ තනකොළ වැවෙනවා. ඒක ඉතින් කරන්න දෙන එක බල වාතයක්. භෝගේ වෙනකොට නියර වැවෙන එක. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ භාවනා කරනකොට මේ අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් වෙනකොට පොහොර දාන්න එපා. ඒකට පොහොර දැම්මොත් වන්දි කියවන්න ඕනේ භාවනාදී හිතේ ක්ලාස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ එනකොටම දැනගන්න ඕනේ පිළිල කියලා. කැන්සර්. ඒව නැත්නම් මේවා මේ අල්සර්ස්. ඉතින් මේව පොහොර දැම්මොත් වෙන්නේ මොකද්ද? භාවනා කරන්න ගිය ගමන් ඉතින් මේව වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. පෙන දානවා, ගොජ දානවා. ඒක නිසා මේ ජීවත් වෙන වෙලාවේදී මේ ප්‍රශ්නේ ඇල්ලුවොත් මිස වෙන කෙනෙක්ගේ මැරිච්ච දෙයක හෝ අපි මැරුණාට පස්සේ මේක කතා කරන්න බෑ. ඒ නිසා බුදුජානනාථ කිව්වේ පුළුවන් හැකි තැනින් පටන් අරගන්න, ගොරෝසු තැනින් පටන් අරගන්න ඒත් ප්‍රාණෙම තමයි ආස්වාද ප්‍රසවාස දෙක. ගියාට පස්සේ ඒ විඥානේ එක එක මට්ටම් භාවනාවත් එක්ක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට පේනවා මේ ප්‍රශ්න බලලා කවදාවත් නිවනට යන්න බෑ. මේකෙන් කරන්නේ වර්තමානයේ පන්නලා අපි අන්දමන්ද කරන එක විතරයි. ඒ නිසා මේවට පොහොර දාන්න යන්න නරකයි. පොර දැම්මොත් වෙන්නේ ඉඳගත්තට පස්සේ හිතේ ක්ලාස් කරගන්න හම්බෙන්නේ. හම්දුනේ මේ මනුස්ස ලෝකේ හැර වෙනත් මනුස්ස ලෝක පැවතිය හැකිද? නැත්නම් මේ වායේ බුදවරු පහළ වේද? සේන්ති. හම්බෙච්ච දුර්ලභ බුද්ධ පාදෝ ලෝකස්මින් දුර්ලභ manussත්ත්ව ප්‍රතිලාභෝ කියලා මේ හම්බෙච්ච එක තියේදී වෙන ලෝක තියනවාද? ඒකේ බුදුවරු ඉන්නවාද? ඒක තමයි. තියෙන එක බෑ. තියෙන එක හරි නෑ. තියෙන එක මොකද්ද අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ වෙනකොට අනිතව කල්පනා කරන එක තමයි කරන්නේ. අද මොකද්ද අවුරුදු දවසක් තරුණ අවුරුදු 27 28 පිළිලමයි දෙදෙනෙක් මේ භාවනා මාර්ගයට යොමු කරන්නේ කෙසේද? ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කර්ණ චේන් ගිහිවට සිටිය නිසා ඒට දැනුමුතුකමක් දෙන්නේ දෙනා පන්සිල් ආරක්ෂා කරනවත් අන්තිමේක විටින් විට කඩනවා යාළුවෝ එක්ක. ඒ කියන්නේ මට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් අඩු ගානේ පන්සිල්වත් රකින්න මට්ටමක් තිබුණා නේද? මොකද මේ ওই වයස වෙනකොට මයි ළඟ එහෙමක්වත් මේ මායිමක් තිබුණේ නැහැ. පන්සිල් පද කඩන එක තමයි විනෝදාංශ වෙලා තිබුණේ. ඒක ඔක්කොම කඩලා තියෙනවා නම් ඒ පන්තියේ කට්ටිය අතර හොඳම වීරයා තමයි. දෙකක් කඩපෙකට දෙකක් කඩපෙක හොඳයි. දෙකක් කඩපෙකට තුනක් කඩපෙක හොඳයි. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන් කඩ හිටියේ. ඒ වුණත් ඒකෙන් මේ මොකක්ද කියන්නේ? ආභෞතික තත්ත්වයකටපත් වෙලා නැහැ. තේරුම් ගත්තට පස්සේ එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අහනකොට මම කියන්නේ මේ ලියන කෙනා 26 27 ඉන්නකොට වයසේදී මේ තරම් තත්ත්වයක් තිබුණාද කියලා. මේ ප්‍රශ්න ලියන එකනා Taman 26 27 ඉන්නකොට මේ වගේ භාවනාවට යන්න ඕනෑ කියන හැඟීමක් ඕ කවුරු හරි කිව්වට යන ගතියක් හරි තිබුණාද? බොහෝ විට නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා ඒ දරුවෝ අපිට කලින් ඒ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ට කරගන්න බැරි දේවල් දරුවන් ලව්ව කරවගයි පිළිලේ මොකද්ද සයිකොලොජිකලි සතුටක් විඳිනවා. හොඳ දෙයක් නිසාකට බනින්න විදියක් නැහැ. නමුත් මේක දරුවෝ දකින්නේ මේ එලිමහන් සිට කඳවුරට දානවා. යාමලා තාත්තලා කරගන්න බැරි දේවල් තමන් ලව්ව කරගන්න හදනවා. තමන්ට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න බැරි නිසා දරුවා දොස්තර කෙනෙක් කරන්න හදනවා. ඉතින් අන්තිමට මේ දරුවගේ මන අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ. අර දෙමාපියෝ මොකද්ද ෆ්‍රේම් එකක් හදාන ජීවත් වෙන්නේ. ඒක නිසා අපේ ජීවන කරන බැලුවොත් එහෙම කවුරු කාටවත් යොමු කරවන්න පුළුවන් ශක්තියක් නැහැ. දේවදත්තගේ ප්‍රශ්නේදී බුදුජානනාංශ මොන තරම් උපක්‍රම කරාද කොහොමඩක්වත් අඩු ගන්න මේ. ත්‍රිපිටකයේ මේ ත්‍රිවිධරත්න පිළිගන්න සත්‍යකරත් ගන්න බැරිව. ඒ සුණක්කත් ශාක්‍ය වංශිකයෙක්. එළියට බහැලා බැන ගියේ ඌයේ සමබවත් ගෞතමයන්ට එක මම පැවිදිලත් ඉඳලා තිනවා මම දන්නවනේ යගේ සිල්ලන් ඒ බෝරුව කරන්නේ.
මහා ප්‍රසිද්ධියේ බැනපැන යන්න පටන් ගන්නවා. බුදුජානක ගණන් ගත්තේ නැහැ. ගණන් ගත්තා නම් ඒ බුදුජානකගේ තියෙන භාවනාවේ දුර්ලභමක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට කරන්න තියෙන්නේ වෙන ඕනම කෙනෙක් මුස්ලිම් කෙනෙක් වේවා කතෝලික වේවා ඒ මනසට මොලේ පැදලා මනස හැරෙයි. ඒකට ඉඩ තියලා තියන්න. හැබැයි හරවන්න ඕනේ. ඒ ඉක්මන් කරන්න ගිය ගමන් වෙන්නේ ආකල්පෙම වශයෙන් හරි පටලවිල්ලකට යනවා. ඒ නිසා කියනවා your behavior is louder than your words කියලා. ඒ තමන් භාවනා කටයුතු කරන ගමන් ඒකට සතුටු වෙලා ජීවත් වෙනවා නම් දරුවෝ කල්පනා කරලා බලයි අපේ අම්මලා තාත්තලා සතුටින් ඉන්නවා. මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඉවසන කොහෙන්ද? අය භාවනා නේද වෙයයි. එහෙම නැතු එයාට ගිහිල්ලා මෙහෙම කරපන් කිව්වොත් වෙන්නේ මොකද්ද? එයාගේ අර උච්චාරචකම් වලට පෞරුෂත්වයට දෙමව්පියන්ගේ මාර්ගෙන් හරි අභියෝගයක් එල්ලෙනවා. අභියෝගයක් වුණාට පස්සේ නෙගටිව් ෆීලිං එකක් ඇති කරගන්නවා. යන්නේ යන්න දරුවෝ නැහැ කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. මෙහෙමත් ඒ වගේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා කරන කෙනා දෙමව්පියෝ සතුටින් ඔය මට මතකයි මම ඒ කැන්ඩල් බාක් කරනකොට මේ සතිස් කියන්නේ අපේ ෆැකල්ටි උගා කලින් අවුට් වෙච්ච කෙනෙක්. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නැෂනල් ලෙවල් එකේ මේ උපදේශකයෙක්. අපි ලොකු සංජ හොඳට අඳුරනවා. එයාගේ පුතෙක් ඉන්නවා ඉංජිනේර කෙනෙක් අවුරුදු 40 ගණක් විතර. එයා ඇවිල්ලා කිව්වා මේ මමයි වයිෆ්නි භාවනා කරනවා ඒ දරුවා කරන්නේ නැහැ කියලා. මම මොකද ප්‍රශ්නේ ඉතින් යාට ප්‍රශ්න නැත්තම් නැහැ නේ කියලා. පස්සේ කිව්වා නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ කරක ඉන්න නිසා මම අඳුල්ලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයා ආවිලා කතා කරා. කතාවට පස්සේ කිව්වා ස්වාමීන් මගේ මොලේ එක තාලයකට වැඩ කරන්නේ මට ඇදහිල්ලක් ගන්න බෑ මේකට. මගේ මොලේට ඇදහිලි දාන්න බෑ. ෆැක්ට්ස් එනවා දාතයි කියලා මම කියනවා power of mindfulness පොත කියලා කියවපන් කියලා. කියවලා මේකේ ෆැක්ට්ස් තියෙනවා මට අල්ලනවා මේක කරන්න ඕන. මම දැන් මේ mindfulness එක ඕනේ මට. ඊට පස්සේ රිට්‍රීට් එකට දාලා වාඩි වුණා. අපේ වැඩි කතා බතා නැහැ මිනිහා මේ ටයිම් ටේබල් එකට ගිහලා එක දවසක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එයාට දරුවෝ දෙන්නෙක් කෙනා 8 12 විතර වගේ. මගේ දරුවෝ දෙන්න කොහොමද මෙතෙන්ට ගන්නෙ කියලා. ඉතින් මම කිව්වා දැන් ඔබ වයස කීයද? අපේ ඔබ කවද්ද ආවේ කියලා ආවා. 38 පැනනට පස්සේ මම තව කොච්චර කාල තියෙනවද? තව අවුරුදු 30ක් ඉන්නවා දරුවෝ දෙන්න අර පස්සේ උඹ හරි එෆිෂන්ට් නේ. ඉතින් ඒ මට්ටමට දරුවෝ නැතිනේ. ඉතින් ඔය 8ේදී මොනව කරන්නේ? දැන් යාට ඕන කරලා තියෙනවා මේ අර 100ක් කියප එක වගේම එයා කියන දැන් ඉක්මනට ගන්න. කොහොම හරි රිට්‍රීට් එකට ආවා. වයිෆ්නු දෙන්නම එක ආවේ. ඇවිල්ලා මම ඒ දෙන්නම කමටහන් සුද්ධ කරනකොට මම අහුවා මොකද කරන්නේ? මේ ඉංජිනේර භාවනා කරන්න බලද්දී හැමදාම 7 ඉඳලා 8 වන්කම් ගෙදර 4 දෙනාම ටෙලිවිෂන් එක ඔෆ් කරලා සිටින් රූම් එකේ ලිවිං රූම් එකේ පැයක් භාවනා කරනවා. අර පොඩි උන් දෙන්න ළඟ තියාගෙන. ඉතින් වයිකේ මම අහුවා මොකද කරන්න කියලා. උන් විනාඩි 30ක් විතර යනකම් ඇත්තටම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් එයාට නලිනවා මෙයා නෝ කොහරි පැය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම අහුවා මේ ඔබ නිකමට ඇහුවේ නැද්ද උන් මොකද කරන්නේ කියලා වාඩි වෙලා කියලා. කියන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද හරි අමාරු කොමියුනිකේට් කරන්න. අපි වාඩි වෙනවා මොකද කරන්න කියලා කියන්නේ නැතිව. ඉතින් මම දවසක් ඉතින් හොඳටම කුලේ තියාන කතා කරන ගමන් වල ඔයා වාඩි වෙලා මොකද කරන්න කියලා. මට අත්තම්ම කියලා දුන්නයි කිව්වලු හුස්ම දිහා බලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සතිස්ගේ වයිෆ් කියලා දීලා තියෙනවා හුස්ම දිහා එයත් එක යාළුයි. අත්තමත් එක යාළුයි. ඊට පස්සේ ඉතින් ටික දවසක් යනවා හුස්ම දිහා බලන්න කියලා කිව්වලු හුස්ම දිහා බලනකොට පේන්නේ කොහොමද කියලා ඒවා. මම හැමදාම ක්වෙස්චන් කරනවා ඒ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් එයා පැත්ත බලනකොට මෙහා පැත්ත බලනකොට වැඩි මාල්ලෙක් කරා. තේරෙන්නේ නැතිලු කියන්නේ. ඉතින් අම්මා ආයෙත් කරපනිලා ආයෙත් දැස කවලු ඔයා හුස්ම දිහා බලහින්න හොඳට හුස්මේ හිත තියෙනවා නම් කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඒකලු ඩැඩි ගෑරේජ් එක ඇරලා ජිප් එක ඉස්සරහට ගන්නවා ආයෙ පස්සට. ආයෙ පස්සට ගන්නවා. ඉතින් බාහිර මං කොහේ වයසට ඕක තේරෙනවා නම් අපිට කොච්චර ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඕනද කියලා. දැන් අපේ මන් දැකලා තියෙනවා කමටහන් සුද්ධ කරලා තියෙනවා 10 15 දින 10 අවුරුදු 10 15 භාවනා කරලා තියෙනවා හුස්ම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හුස්ම දැක්කේ කොහොමද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ. අර දරුවා ආයෙ වැඩි. ඒක දවසක් ඒ අත්තම්මා කිව්වලු අද අපි යන පන්සලට ඊට පස්සේ ඔය යනවනම් මයිත් පන්සලට යන්න පුළුවන් කියලා පොඩි එකා. ඒගොල්ලෝ හන් කිව්වලු. හැබැයි ධම්මජීව හාමුදුරගේ බණක් තියෙන්නේ බණ ගැඹුරුයි. ඔයාට සෙල්ලම් බට්ටියක් මම අරගෙන යනවා කාර් එකේ තියන්න ඕන. ඔයා බණ තියෙනකන් ඉන්න මයිත් එක. බණ ඉදනකොට ඔයා කාර් එකේ සෙල්ලම් කරන්න නැත්තම් ඉන්න එපමයිත් එක. නෑ නෑ අත්තමත් එක්ක එන්න ඕනේ මම කියන විදිහට කරන්නම් කිව්වා. කීකල් වෙලා දැන් මේ වගේ 200ක් විතර වාඩිලා හිටියා. අත්තමටම දැනතු ඉස්සරහින් වාඩි වෙලා තියෙනවා. වාඩි වෙලා මම බණ පටන් ගත්තා.
බණ පටන් ගන්නට අත්තමට මතක නැතුණාලු මේක කාර්යකට දාන්න. මම යනකොට තට්ටු කළා කියනවලු grandma I don't think I have to go to the car. I understand what he says. කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්න මට මේ අවුරුදු 6ක් විතරදී මට මේ තේරිලා මූ ඒ කියන්නේ තේරුන්නේ නැතුණත් උට ඉන්න ඕනේ කියන එකනේ. තේරෙන එක නැති කවන්නේ ඌට ඉන්න ඕනේ කියන්නේ බලන්න උන් ඉගෙන ගන්න අපි හිතන තාරද කියලා. ඒ තමයි පොඩි උන් එක ශ්‍රී ලංකාවට කවදාකවත් හිතන්න එපා අපි දන්න උන් දන්නේ නැහැ කියලා. මේ ප්‍රශ්න නගන්නේ අන්නේ තකතිරු තැන ඉඳලා. පොඩි උන්ට අම්මලා දාත්ලා කරන මේක හොඳටම තේරෙනවා. ඒ නිසා උන් විහිළු නැතුව down to earth utility value වලට වැඩ කරන්නේ උන් අදහනවා අම්මලා දාත්ලා. මේ අම්මලා දාත්ලා සෝබන කරන්න කියලා තමයි පොඩි උන් නරක කරන්නේ. උන් ඉන්නේ මේ utility එක. උන් ජීවත් වෙන්නේ මේ අවාපාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් තියෙන සෝබන ලෝකෙක නෙවෙයිනේ. ඉතින් උණ්ඩ මේ අන්දන්න අනම්මන කරන්න ගියාම පේන්නේ අම්මලා දාත්තලා යම අපල්ලවා. උන් නිකන් අමතර ලෝකෙකට දාන්නේ නැදන්නේ. ඒ නිසා බුල්ලුවාන් තරම් දරුවන්ට මල් එක වැඩ කරනවා වගේ හයිය මල්ලන්න එපා. මල් එක වැඩ කරනවා වගේ බුල්ලුවාන් තරම් උට ගරු කරලා ඌ කෙලිසිලා නැහැ අපි තරම් කියලා හිතන්නේ. වැඩ කෙරුවොත් මං හිතන්නේ ලේසි වෙයි කියලා. එහෙම නැතුව අපි මට තේරෙනවා ඌට තේරෙන්නේ නැහැ කියන පදනම හිජියෝ. ඒ නිසා අර වෙස්ටර්න් කෙනෙක් කියලා තිබුණා පොඩියෙකුට කතා කරනකොට මේ නැගිටලා කතා කරනවා පොඩි එකට වැඩි පාත් වෙලා කතා කරන්න කියලා ග්‍රේස් එකේ එන්න. උඩ ඉඳගෙන බබා කියලා එහෙම කතා කරන්න එපා කියලා. ඒකට ඔබේ තියෙන කැතකම පොඩි එකට යනවා කියන්නේ. පුළුවන් තරම් පොඩි එකෙන් ආශ්‍රය කරන පුළුවන් තරම් පාත් වෙලා බබාට වැඩි පාත් වෙලා කතා කරන්න කියලා. එතකොට ඒ දරුවගේ තියෙන අර good vibrations එනවායි කියන්නේ. ඒ නිසා අපි පොඩි උන්ට වැඩි දන්නවයි කියලා හිතුවොත් පැටලවිලක් වෙනවා. අපේ මගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න හොඳ බෞද්ධයෝ කවදා භාවනා කළා නැහැ. නමුත් ඒකේ මට කිසිම බලපෑමක් ආවේ නැහැ මගේ භාවනා ජීවිතේට. වෙනසාතිකේ බෞද්ධ කියන එක විතරයි තිබුණේ. මට ඕන විදිහට මම පව් කරගත්තා අවුරුදු 26 විතර වෙනකන් ෆුල් ටෝකන් එකට ඇති වෙන්න පව් කරගත්තා. අම්මලා තාත්තලා දන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අනිපත හැරුණා ඒ දන්නෙත් නැහැ. ඒකටත් කැමතිත් නැහැ. අම්මලා තාත්තලා කැමතිත් නැහැ මම මේ ඔක්කොම දමලා කියලා පැවිදුණා කිව්වා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ අහනකොට මම උග දෙනකොට කියන්නේ මේකයි. ඔය සමහරලාට මයි ළඟට එනවා මේ ළමයි අඬ ගන්න අම්මලා තාත්තලා මේ හිතුවක්කාරකම් කරනවා කියලා. ඉතින් මම කියනවා මෙහෙමයි දැන් මේ ළමයා පන්සිල් පදවල අන්තිමේකට දැන් නැත්තේ හතරක් තියෙනවනේ. දැන් මේක වාසේ 10ට මම කරගෙන අන්තිමට කවදා හරි එකක් කිව්වොත් මහාන වෙන්න ඕනේ කියලා අම්මා මොකද කියන්නේ? අම්මට ඕනේ half boil කරලා තියන්න. full boil බෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම පන්සල් එවන්නෙත් නෑ ආම්දුර ආශ කරන්න දෙන්නෙත් නෑ මොකක්වත් නෑ. එයාට ඕනේ මේ අම්මට ඕනේ පදේ ගහගෙන යනවනම් තාත්තට ඕනේ පදේ ගහගෙන යනවා නම් ඒ දරුවා හොඳයි. උට සත්‍ය තේරෙන්න පටන් ගත්තොත් වැඩියෙන්ම කොක්ක දාන්නේ දෙමාපියෝ තමයි. දරුවන්ගේ ගීගියත ඇර යාමකට වැඩියෙන්ම කොක්ක දාන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ තමන්ගේ ඉමේජ් එක පුම්බලා තියාගන්න නැත්නම් තමන්ගේ ඒ මනෝලෝකයේ රජ කරවන්න මේ දරුවෝ ඉත්තෝ කරගන්න. මං හිතන්නේ දරුවෝ ඉච්චර කැමති නැහැ කියලා ඒ වැඩේට. උන් ඕන කරනද උන්ගේ මට දෙන්න මගේ පුංචි කාලේ නංගියේ මල්ලියේ කියලා සින්දුවක් තියෙනවා. උන්ගේ ඒ කාලේ දෙන්න ඕනේ මේ අම්මලා තාත්තලාට හැදිච්ච පිස්සුවම ඒගොල්ලන්ට හැදෙන්න ඕනේ කියලා ගන්න නැහැ. ඒවන්න වෙන පිස්සුවක් හැදෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා මං කියන්නේ දෙමාපියෝ භාවනා කරන දෙමාපියෝ සතුටින් ජීවත් වෙන්න වර්තමානයේ. එතකොට දරුවෝ ඇට්‍රැක්ට් වෙයි. වෙන මොනම ක්‍රමයක් නැහැ. පිනහා කුසල් දෙකේ වෙනස ඇති බව අසහායත මේ ගැන යමක් පාදා දෙනු මැනවි. ඇත්තටම සමහර තැන්වල පිනහා කුසලයේ එකයි කියලාම ලියලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල දෙකක් තියෙන විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඒ නිසා පෞගේ දවස්වල පෞගේ කියලා කියන අවුරුදු දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා ඔය බුදුසරණ පත්‍රයේ ආටිකල්ස් ගොඩාක් ගියා. පිනපාව දෙක එකයි පිනපාව දෙක දෙකයි කියලා. ඊට පස්සේ කටුකුරුන්දි ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණකත් කියලා තිබුණා. වාදයක් ඇති කරන අමාරුයි මේ වචන දෙකෙන් සමහර වෙලාවට දෙක සමානාර්ථෙමුත් යෙදිලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල පිනට වැඩිය කුසලය විවට්ටගාමි පින කියලා කියන්නේ වට්ටගාමි. කියන්නේ සංසාරෙට ශප ඇති කරන එක විතරයි පිනින් කරන්නේ කුසලේ නම් සංසාරෙන් ගැලවෙන්න උදව් කරනවා. ඒ නිසා මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවායි කියලා. ඒක නිසා මේ මොකක්ද කියන්නේ අපි බෞද්ධ භාවය දැනගැනීම සඳහා ඉගෙන ගන්නතර කමක් නැහැ. නමුත් දැඩි නිගමන වලට යන්න නරකයි. මේ දෙක දෙකක්ය හෝ මේ දෙක එකක්ය කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට මේ එකම අර්ථ ඡායාව හිටින විදිහට පද දෙකම පාවිච්චි වෙච්ච තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ
මම ඉස්සර හිතාන හිටියේ නැත්තම් හිතුවේ ලේසි කියලා දෙන්න පින කියලා කියන්නේ හොඳ නරක දෙකෙන් නරක අතහැරලා හොඳ ගන්නවා කියන එක. කුසලයේ කියලා කියන්නේ හොඳයි වඩා හොඳයි දෙක අතරින් වඩා හොඳ අරගෙන හොඳ විසිකොල දාන එක කියන. ඉතින් ඒක විදිහේ හරි විචිත්‍රයි. එහෙම කියනකොට කාට හරි තේරෙනවා පිනේ තියෙන වටිනාකම. පින කියලා කියන්නේ දෙපැත්තම හොඳයි. හොඳයි වඩා හොඳයි අතර. ඒකට වඩා හොඳේ නාමයෙන් හොඳ අතහැරලා දාන්න. පින කියන්නේ. ඒක එතකොට අර දිනාගත්ත රාජ්‍යය අතහැරලා දාලා. මොකද පව්පින් දෙකේ රණ්ඩු කරලානේ පින දිනාගන්නේ අපි. පව අතහැරලා. ඊට පස්සේ පින අතාරින්න වෙනවා. කුසලයේ අතාරින්න වෙනවා අධි කුසලයේ වෙන්නේ. නැත්තම් හොඳ අතාරින්න වෙනවා වඩා හොඳ වෙන්නේ. අනේ එතනදී තමයි ඔය අපි මේ ප්‍රමාදයට වැටෙන්නේ. නැත්තම් අපි සම්ප්‍රදාන කූල වෙලා අමාරුවෙන් දිනාගත්ත හොඳ තියාගන්න හදනවා වඩා හොඳේ නාම වඩා හොඳ අතහැරලා දානවා. ඒ කියන්නේ අපි කුසලතාවේ නැහැ. ඒකට කියන්නේ මේ කුසලතාවයට කියලා කියන්නේ මේ skill. We are not skillful in making decisions. අපි හැම වෙලාවෙම හොඳ බදාගෙන ඉන්න සම්ප්‍රදාන කුලව වඩා හොඳ පෙනිපෙනිතියේදී ඒක කියන්න පුළුවන් කුසල අකුසල දෙක දන්නේ නැතිකම කියලා. නමුත් එච්චරම අර වගේ එන distinct මේ වචනාර්ථ වල වෙනසක් ගන්න ගියොත් පටල වෙනවා මේකේ. මේකදී ඇත්තටම අර කවුද අත්ත කුසල හඳුරෝ බෝකුන්දර ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලිවම දෙකක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඉස්සලා පින තියුණා බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි කුසලයේ හඳුල්ලා දුන්නේ. ඒ නිසා පින්පව් පිනයි කුසලයේ දෙක සම කරන්න එපයි කියලා බොහෝම දැඩිව ලියුම් වගේ ඇල්ලිලා තිබුණා. තව කට්ටිය මේ සම්ප්‍රදාන කුල මේ අටුවාව සහ අභිධර්ම පිළිගන්නේ නැත්තෝ දෙක සමානයි කියලා ලියලා තිබුණා. ඉතින් දිගට ගියා. එතකොට මේ ඒ ඔක්කොම කපලා එක්කනේ පොතක් හදලා තිබ්බා මම දැක්කා. මේිට අවුරුදු 15කට ඉස්සෙල්ලා ඒ වගේමත් ඔය ආගියුමන්ට් එකකම ලිපි ලියවිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා ඉවරක් කරන්න පුළුවන් ඒවා නෙවෙයි කියන්නේ. කළු සුදු ભેදයක් ඇතිව නෙවෙයි ග්‍රේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. I have one question regarding multitasking. In today's world, those who are able to multitask are considered more efficient than those who do a task very focused and to high standard. I know of a doctor with very poor eyesight who looked at the slides under the microscope in the laboratory and detected the reports and dictates the reports is driving. Who looked at the slides under the microscopes in the laboratory and dictates the reports is driving to be typed by his secretary. In there an explanation as to how this could be done without errors arising. So this multitasking is basically to have more productivity and more money and more creativity within a short period of time. But how much the tension your eyes develop, how much the wear and tear, it has not been measured. So therefore, multitasking something happen, I would say, due to your past karma, bad karma. You are forced to do not a lot of things. But if you can manage your own thing, I think that is your good karma. You can decide what to do and what not to do. But multitasking is kind of enforcement that I would say, if you are imposing yourself, it's for the hobby. It is for your this thing. But if it's enforced by someone, I think you are a slave. That is the punishment. That's the definition for the punishment. And therefore, if you are still think, I am a multitasker, so therefore I can gain more promotions and money, definitely you will get it, but you are burning the candle from both the ends. Ultimately, losing everything and earning what? At last, the question is asking a question as to how this could be done without errors arising. What is the error? Error is losing the present moment. That is the utmost error in the life. Multitasking is you are destined to lose the present moment. The error is not error means be in the present moment. From that point of view, multitasking is you are amusing yourself and you are wear and tear yourself, you are wasting yourself, you are burning the candle from both the ends for economy, for money. So that is
from the Buddhist perspective, or the reality point of view, or from the present moment point of view, it's a bad luck, I would say. So, multitasking, if it is imposed someone, I would say it's a bad luck. It's a bad karma. But this appear that question arising, the multitasking is as a good thing. But when the mindfulness increases, your capacity increases, and you can see, you can bear up extremes, gains and the losses, and the fame and the ill fame. Many things you can bear, still you can maintain the integrity. That is very difficult to term that multitasking. It is called equilibrium or equanimity, equipoise, and there you can cater for multi-emotional situations. That is an achievement because you are still in the present moment, and it is the advanced level of mindfulness. But multitasking is completely economical or money-based thing, so therefore very difficult to measure. And I think today, in the contemporary time of the period, it is well understood the multitasking is a result of this man-made machine. It called that we are just a cog in the cogwheel of the man machine. We can't change system what we have given, so we have to perform as they do, as they request, and therefore we are slaves. We are just cogs in the cogwheel of the big machine. We can't accelerate it, we can't decelerate it, because it has been already set in the motion. So therefore you are utter slave. Multitasking in that sense is a slavery, but you can do it as a hobby when the mindfulness increases. My question, I asked that question. My question is, how did he do it? How he was able to drive even with poor eyesight. Remember what he had seen in the laboratory. And then dictate into a machine whilst driving, all with poor eyesight. How did he do it? The mind has to focus on one thing, isn't it? There is only one consciousness. That is what the focused mind, but the confused mind, not focused on one thing is its base. That is why it is always meeting up with accident. So even... He didn't meet with an accident. He was like, in spite of his poor eyesight, in spite of having to remember, he would have seen But I am telling his accident is he never think about mindfulness. Has such a person ever thought about mindfulness and self-love? So it is accident. Not with that accident with the vehicle. How was he able to do it? No, everyone is doing the same thing. Who the hell not doing it? All the Bhutujana. I couldn't. You are not the doctor, you are not looking at the microscope, and you are not driving, you are not doing the dictating, but you are messing up many things at a time. That is any person. Sir, you see number of chat driving while having a chat on this thing. What is he concentrating on? So that is asking. No, they are not worried about concentration. No. They are not worried about concentration. So without concentration. That one day, I think in the Spensky's book, that is about the Gurdjieff, he has gone to India and he has seen a person. He go to the trance and sit on the nails. And Gurdjieff has seen this thing, and he also wanted to look at it, and he asked the person, can you demonstrate it? Oh, within 10 minutes or something like that, he completely prepared the nail bed and went there and sit, lie down, and no damage. Then the Gurdjieff is asking one called Mr. G, and he says, when the people are accustomed to something, at the beginning is very difficult for other people to see it, they do it naturally. There is no much of this thing by seasoning of it. And once his mind is, in a sense, mesmerized or hypnotized with the same task, they don't know, they don't feel it. So my best example is, when we are learning driving,
for the first time, how difficult for you to get the gear into the first entering into the first gear when the engine is running. So you have to put the clutch and put the gear, and then when you are releasing the clutch, how many times the vehicle knock? You can't move it, you can't get the pickup. And once the pickup go on, you are like a king. And then the person will say, what about putting it into the second gear? And then you have to give little accelerating the oil, and then clutch off, and with the full acceleration, hook up here the gear, and then release the clutch. Each time you are doing, you see, it is a heavy task. And second to the third to the top. Now when you are taking the vehicle, did you remember the first gear, second gear, third gear? You don't know. When you are in the highway, you know that you are in the highway, and what time you put into the first gear, second gear, everything we call body knowledge, it becomes. And when it is happening, you can talk with someone and everything. So therefore, it is not the miracle. It is by conditioning of the mind. Even the people, the hellish being, they are in the hell, but still they don't like to die. They like that hellish life. In that conditioned mind, is there mindfulness? That is the only thing I am asking. It is not that it is absent. That is the only miracle. That is only the thing we have to think about. I can't buy that, sir. Because there are loads of human physiological processes. Now there's an old saying, Dhammajiva proved that. Because recently that some reflexes, now while you are talking like this, there are a number of reflexes working in your tummy without your knowledge. Right? So you don't bother about it. But the reflexes we know externally for our existence. We do certain things. You won't touch fire. By reflex you take. But there are certain reflexes which go to the higher centers or just underneath the center. Those are the ones indelibly marked throughout life. That is, at the ganglion level, decision comes and perform. Right. So, therefore, it is not compatible with sati, because sati, you come at the top near vijnana. So, therefore, if we are seeing, we can find explanations. But because whatever you say, well, if I find an explanation or not, it works. That's the other. No, that question is never mingled with mindfulness. She is asking how it happens. Yeah. So, if you put the mindfulness, it's a complete different story. Right. Now, the happening is this. There are the ones which are reflexes at a very high level, which become ingrained as part of your personality. There are other reflexes which you have to cultivate, but they are at a lower level. So, those are the reflexes we control all the time. So the reflexes themselves are part of your whole system, which now people are, in fact, our whole discussion, you started by saying about the Buddha Jayanti thing. You agree up to a point about the 5 points, you said. And that are all, again, these are all dikti, aren't they? And one we stick to is the Samyak Drishti. Because that is in a more generic term. It is not specifically like that. It is in a whole system of the human being towards the exterior and to think like that. So therefore, shall we restrict our discussions, everything, in terms of, because otherwise we are going away where we won't have any respect for any of the Buddhist teachings. But we have to have, in the sense, irrespective. Now, firstly, why we observe Sila and so on, to a point we know that at the time of departure, our mind should be in such a position that we won't acquire bad birth. So that is also there at the back of our mind, but you don't work towards that. But when you discipline yourself, it might happen automatically. Whether that is to be accepted, that thing or not, that's a different matter. But then we are guided by that, aren't we? No, very difficult. Very difficult. You have to put margins and say, this is must and this is not must. The question and answer is, there is a chance, there is a privilege, anyone to ask question. Yes. So other can reject it. That is also possible, but that we keep that openness. And if when we are in a question, one person asked that, in Panditarama, asked that, Bhante, my relatives are died in Malaysia, now I give a dana. When I give that dana, can the relatives can take it?
Then Sayadaw told, this is not the type of question we are going to ask in this thing. But anyway, if the audience is happy, is asking, I am ready. Then audience says yes. So then Sayadaw treated the whole answer. He says, even the questioner is a cowboy, you must answer like a bodhisattva. Don't measure the question. Each question is the same. There is no Buddhist question, there is non-Buddhist question. All the questions are same. You have to address the question so that you respect the questionnaire. But if the society says, if the majority says, no, we are not going to take, that separate issue. But the question and answer, we keep the issue open. And no one have any idea of misleading the discussion or something like that. These are common some things. Some question, I reject it. According to my mood. And it is my mistake. Every questioner has a right to ask a question, and he is asking genuinely. But sometimes we have to hit and put into the back to the track and all the kind of thing. But therefore very difficult for me. In my case, anything comes, I accept. I am not going to say I must answer. I must have only this question or that question. That is not the way. It's a question and answer. I would like to make it open discussion, but sometimes it becomes difficult because discussant has to maintain the theme. So therefore I am restraining to the question and answers, but let the question and answers, and some of them are related to the social level, some of them are at the meditation level, some of them are at the theory level. That is the way the question and answers. So this is that, as he mentioned, or you mentioned, if it is related to the mindfulness, then it's a very complicated question. But this is just instincts. Some people have some things, or they are extraordinary, they can cope up with. The other person is a miracle, but that particular person who sees this as a miracle has his own miracles. Other people can see it as a miracle. Everyone is not good for anything, everything. Some people can do it. ස්වාමීන් වහන්සේ මෛත්‍රී භාවනාව සතර බ්‍රහ්ම විහරණ භාවනාවෙන් පළමුව තමන් නිදුක් නිරෝගී වේවායි පතා පසුව සීල සතුන් කෙරේ මෙත් සිත පතුර වලින් භවතණ්හා විභවතණ්හා වලට ඇද වැටීමක්ද කරුණාකර පහදා දෙන්න. මේක පහුගිය ටිකේම මේ මතුවලා ප්‍රශ්නයක් විශේෂයෙන්ම මට පුද්ගලිකව මම කියන්න කැමති අපේ කටුකුරුදී ඥානන්ද සෝන්සේ මගෙන් අහලෙවල තිබුණා මේ ළඟදී පොතක් පළ කරලා තිබුණා. ඒකේ මෛත්‍රී භාවනාව මේ විදිහයි ලියලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා Tamanට මෛත්‍රී කරගෙන පස්සේ අනුන්ට මෛත්‍රී කිරීම පිළිබඳ ආයසු මේක වැරදි. බුදුජානනාථ කාලේ එහෙම තිබුණේ නැහැ. ඔක්කොටම මෛත්‍රී කියලා තිබුණේ. මේ පුද්ගලික මෛත්‍රියක් කතාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මං ලියලා දියා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වගේ මේ බරපතල ප්‍රශ්න ඔබ වහන්සේලාට ඥානාරාම ස්වාමීන්සලාට බාරයි. අපි ඇවිල්ලිවලා නිකන් මේ ඊයේ වෙරදා මේ නැගිටින්න ඉගෙන ගත්ත පටන් ගත්ත මිනිස්සු. ඒක නිසා මට මේ ප්‍රශ්න ඔබ වහන්සේලා කියලා දීලා තියෙනවා. ලොකු සංස් කියලා දීලා තියෙනවා. මම ඒව තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ලියලා තිබුණා මේ ඔබත් දැන් ජාත්‍යන්තර භාවනා ගුරුවරයෙක් නේ. ඒ නිසා උඹ ඒකත් වටිනවයි කියලා. ඊට පස්සේ මම ලියලා අනේ බොහෝම වටිනවා අඩු ගන්න. ඒක කියපේකට කියලා ඒත් ප්‍රශ්නේ මග ඇරලා නිකන් හිටියා. මම මොනවක්වත් ලියලා නැහැ. පස්සේ අම්මුණාට පස්සේ මම ගිය පාර ඇමරිකා ගියා. ඊට පස්සේ බික්කු බෝධි, බන්තේ ගුණරත්නයි, පණ්ඩිත සාංශි තුන්දෙනාම හම්බුණා. හම්බුණාට පස්සේ මම ඇහුවා මේක. සාහනසෙ මෙන්න මේමයි මේ මෛත්‍රී භාවනාවේදී තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්න එක තමයි අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකක් කෙලිම ත්‍රිපිටකයෙන් ගන්න බෑ. ත්‍රිපිටකයේ තියෙන්නේ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛී තත්තා ඉච්චරයි. තමන්ට කරලා එහෙම කතාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් තුන් දෙනාම කටුකුරුන් දෙසවාංශය අඳුරන හරියට ගරු කරනවා. ලංකාවේ හාමුදුරුවෝ ඊට පස්සේ කිව්වා මේ පුද්ගලයා නම් ආවට ගියාට වචන කතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක හොයලා බලලා කරන්න. නමුත් විසුද්ධි මාර්ගයේ ඔය ප්‍රශ්නේ අහලා ප්‍රශ්නට උත්තර වශයෙන් ආයෙත් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ තමන්ගෙන් පරගෙන යන්නේක තමයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා ඉතින් ඒ සංසාර ලිව්වා. ඊට පස්සේ මට හොඳට බැලලා ලිව්වක් කරලා තිබුණා. මම උඹට මේ රටවල් වල යන්න ඕන ඔය ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න අරකයි මේකයි කියලා මම ඉතින් අයියා ලොකුයි කියලා නිකන් හිටියා. ඉතින් මේකදී කියනකොට මම මේ ළඟදී කියෙව්වා ડોક્ટર පද්මසිරි සිල්වා මහත්තයාගේ පොතක් Buddhist and Freudian psychology කියන එකේ ඒකෙදී කියලා තියෙනවා වෙස්ට් එක පිළිගන්නවයි කියලා you have to be somebody before becoming nobody කියලා. ඒක තමයි තියෙන එක. You have to somebody, then only you can prove it is not available nobody. So therefore at the beginning you have to assume I.
So assumption of I happens මේ මට මෛත්‍රී කරගන්නකොට ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක දන්නවනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ලස්සනට නගලා තියෙන්නේ. මෛත්‍රී භාවනාව හා සතර බ්‍රහ්ම විහරණ භාවනාවෙන් පළමුව තමන්ට නිදුක් නිරෝගී වේවායි පතා. පසුව සියලු සතුන් කෙරෙහි මෙත්සිත පතුරවාලීම භවතණ්හා විභවතණ්හා වලට ඇදවැටීමක්ද. ඇත්තටම කාම තණ්හා භව තණ්හා දෙකට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතන ඉන්නවා මම සුවපත් වේවා කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මගේ පැවැත්මක් ඒ වගේම මේ භවයේ හොඳයි. භවයේ තව හොඳ කරගන්න පුළුවන් කියන හැඟීම තියෙන. එතකොට එතන මේ ආත්ම දෘෂ්ටියක් ඇති කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඊගාවට මගේ අම්මා, මගේ නංගි, මගේ මල්ලි කියලා ඒක භවයට පතුරවනවා. ඒක තමයි මේ මෛත්‍රී භාවනාවේදී කරන්නේ. ඒක එහෙම කරන්නේ නැතුව මම මෙතන නෑ කියලා තනින් පටන් අරගත්තොත් මොකක්වත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා පටන් ගන්නකොට මේ assume කරලා තමයි පටන් අරගන්නේ. ඒක හරියට null hypothesis එකක් වගේ null hypothesis form කරලා research එකෙන් ඒක disprove කරනවා. research එකෙන් කරන්නේ ඒක disprove කරන එක. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා west එකේ මේ ළඟදී ඔය මේ මම කියුවා destructive emotions කියන එකේ ඒකෙත් මේ මම දන්නේ හොඳම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවා බුද්ධ ධර්ම ගැන හදාන කෙනෙක් වෙස්ට් එක පිළිගන්නේ ඉස්සෙල්ලා තමන් සුවපත් වෙලා තමයි අනුන් සුවපත් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. තමන් ලෙඩ වෙලා ඉඳලා තව කෙනෙක් සුවපත් කරන්න යන්න බෑ. ඒ නිසා තමන් ඉස්සෙල්ලා සුවපත් වෙලා ඉන්න ඕන. මේක බුදුජානනාංශ කිව්වේ ඔක්කොම මඩවල කෙල්ලේ ඉట్లా ඉඳද්දී එක්කෙනෙක් තව කෙනෙක් කොසවන්න හැදුවොත් මඩවලේ තව යටේන එක විතරයි වෙන්නේ. ගොඩ ඉන්න බෑ. ඒ නිසා තමන් ඉස්සෙල්ලා ගොඩ වෙලා ගොඩබිමක ඉඳගෙන පුළු පුණා එකන කොට දාන එකයි කරන්නේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා තමයි සූපත් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා එතෙන්දී ආත්මාර්ථකාමයක් මම පිළිගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ සමතේ කියලා කියන්නේ නිවන නෙවෙයි, නිවනට උපකරණයක්. අතරමැද අවස්ථාවක් කියලා දන්නවනම් ඒක පාවිච්චි කරනවා ගමනේ පහසුව සඳහා. ඇති මේ ෆ්‍රික්ෂන් එක අඩු කිරීම සඳහා. ඒ වගේම අපිට අර ඒ ටික ෆ්‍රික්ෂන් එකට අද හිතුනේ පංච නීවරණ එහෙම කොහොම යටපත් වෙනවනේ මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට. මේ කියන මට්ටමේදී ඔය කියන්නේ Tamanට මෛත්‍රිය පතුර ගන්න වෙලාවේදී නීවරණ ධර්ම තාමත් පවතිනවා. ඔය මේ අපේ ථේරවාදයේ පවතින ක්‍රම හැටියට Tamanට මෛත්‍රී කරලා Taman අනුන් කෙනෙක් Tamanට හිත ප්‍රිය ගුරුවරයෙකුට දෙන්නේ උපචාර මට්ටමට ගන්න දියුණු කෙරුවට පස්සේ. උපචාර මට්ටමට යනකම් Tamanට මෛත්‍රී කරගන්න බැරි නැත්නම් සාර්ථක වෙන්නේ නැත්තේ තාම නීවරණ වශයෙන් ව්‍යාපාදේ වැඩ කරන නිසා. ව්‍යාපාදෙත් එක්ක රණ්ඩුව යන්නේ. ඉතින් ව්‍යාපාදේ යට වෙච්ච ගමන් තමන්ට තේරෙන පටන් අර ගන්නවා වෙන මොනව නැතත් මට මම සුවපත් වේවා කියන තමන් කෙරෙහි ඇති මේ මෛත්‍රියම පුදුමාකාර සාන්තියක් ඇති කරලා දෙනවා. සියලු සම්පත්‍ති කර තත්වයකට ගේනවා. ඒක නැත්නම් වෙන මොන භෞතික සම්පත්තිය තිබ්බත් තමන් ඉන්නේ පැහෙන තෙල් තාච්චියක වගේ තමයි. ඒ නිසා තමන්ට මෛත්‍රී කිරීමේ වටිනාකම තේරෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක හිතසුව කරුකටයුතු ගුරුවරයෙකුට දෙන්නේ. ඒ නිසා එතෙන්දි තාම නැති වෙලා නැහැ. නමුත් නැතිවීම සඳහා නීවරණ දුරු කිරීම සඳහා ගන්න ප්‍රයත්නයක් තමයි තමන්ට මෛත්‍රී නැති කර වෛර නැති කරනවා. ඒකට ඇත්ත වශයෙන්ම ව්‍යාපාද චෛතසිකේ තමයි ව්‍යාපාද නීවරණයට තමයි මෙතනින් ගොඩක්ම තට්ටු වෙන්නේ. හැබැයි මෛත්‍රී කරන්න ගියොත් මෛත්‍රී කරන වෙලාවේදී කාමච්ඡන්දය අවිශ්ෙන්ද ඉඳී තියෙනවා. කාමච්ඡන්දේ මේ පර්වර්ෂන් එකක් විදිහට අවිශ්ෙන්ද ඉඳී තියෙනවා. ඒක නිසා මෛත්‍රී කරනකොට කියනවා මේ පිරිමි කෙනෙක් ගෑනු කෙනෙකුට මෛත්‍රී කරන්න එපා. ගෑනු කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙකුට මෛත්‍රී කරන්න එපා. ගුරුවරයෙකුට මෛත්‍රී කරනකොට ස්ත්‍රියක් නම් ස්ත්‍රී ගුරුවරයෙකුට මෛත්‍රී කරන්න, පුරුෂයෙක් නම් පුරුෂයෙකුට මෛත්‍රී කරන්න කියලා. මොකද නැත්නම් කාමයේ වැඩ කරන්න ඉඳී තියෙනවා perverted form එකේ. මෛත්‍රිය වගේ හොඳට පේනවා. කරුණාවට ද්වේෂය වැඩ කරන්න ඉඳී තියෙනවා. ඒක නිසා මෙතන නීවරණ ගැන කතා කරනවා නම් මෛත්‍රී චෛතසිකයෙන් වැඩ කරන්නේ පටිගියත් එක තමයි. කාමච්ඡන්දෙට එච්චරම ලොකු සම්බන්ධකමක් කරන්නේ නැහැ මෛත්‍රී භාවනාවේදී. නිසා මේක මේ මම කියනවා ඇත්තටම පැතිරෙනවායි කියලා මගේ මතේ හැටියට. නමුත් ඒක තමයි දන්නවනම් ප්‍රයෝජන සලකලා පීයක් කරන පාවිච්චි කරනවා පිළින් අත කපා ගන්න නැතුව අවශ්‍ය දේ කපා ගන්න විතරක් අන්නේ වගේ ටූල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා මෛත්‍රී. මෛත්‍රී කියන්නේ මහා කරුණාව කියනවා. ඒකවල කරුණාව කියන්නේ විහිින කෙනෙක්ව දුකින් ගලව ගන්න.
එතකොට ඒ මෛත්‍රියේ එක්කෙනාට එක්කෙනා බුදුහාමුදුරුගේ පාන්දර බැලදෙල කෙනෙක් වෙනුවෙන් යනකොට එයා දුකින් ගලව ගන්න නේද? ඒ කරුණා මුදිතා මෛත්‍රිය දෙකට ඩෙෆිනිෂන් දෙකක් තියෙන්නේ. කරුණාවේදී කියන්නේ පරසත්තානං පර දුක්ඛේ සහන රසා කියලා. අනුගේ දුකේ නැති කරන්න. කරුණා මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ පරසත්තානං හිතානුභව ලක්ෂණ කියලා. අන්සතුන්ට හිතසෝ සැලසීම මෛත්‍රිය දුකින් පෙළෙන්න අයින් කිරීම කරුණාව. ඒ නිසා අපේකේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණ කියනකොට ඩෙෆිනිෂන් දෙකක් තියෙනවා. ওই දෙක දැනට දලයි ලාමා ඩිෆයින් කරන්නේ දෙක එකට දාලා. දලයි ලාමා ඔය වෙස්ට් එකත් එක්ක කතා කරනකොට එකට දාලා නම එයා කියන්න හදනවා මේ කරුණාවේ තියෙන මෛත්‍රිය ගැන කතා කරනවා. නමුත් අපේ තේරවාදී ක්‍රමයෙන් නම් කරුණාවට වෙනම ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙනවා මෛත්‍රියට වෙනම ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙනවා. පස්සේ ඇතිවොත් අනිවාර්යයෙන් වේදනාවක් විය යුතු නේද? මේ වේදනාව සුඛ දුක අදුක්කම සුඛ කියලා වෙන් කරගන්නේ සංඥාවෙන්ද විඥාණයෙන්ද? ඉස්සල සංඥාවෙන් පස්සේ විඥාණයෙන් එක තහවුරු වෙනවා. ඒ නිසා සංඥා මට්ටමේම අනිච්ච සංඥාව වඩලා තියෙන කෙනා නම් සුඛ ආවත් දුක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා දුක ආවත් සුඛ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා එනදී තහවුරු කරන්න යන්නේ. චිත්ත tattට වැටෙන්නේ නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අනිච්චානුපස්සනාව හෝ සංඥා පිළිබඳ හැඟීමක් හෝ තියෙනවනම් මේ වේදනාව කියන්නේ සබම් බබුලක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඒක ලස්සන මතුවලා ආවට බොහොම සුළු වෙලාවකින් කැඩලා යන එකක් කියලා දන්නවනම් වේදනාව ස්ථිර හානියක් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ කියන්න තියෙන්නේ සංඥාවෙන් තමයි මේ ආශය ධර්ම සංඥාවේ තමයි එන වේදනාව සුඛ හෝ දුක වශයෙන් කියලා වෙන් කරන්නේ නැත්නම් සලකුණු කරන්නේ. Can you please explain the difference between the piti and sukha as jhana factors? Whenever the piti is being explained, it has been traditionally given as 5 types of piti: kanika piti, kuddika piti, ubbega piti, pakkandana piti, and parana piti. That means it is rapture. Sukha, nisininde. I have to go to in English medium. Whenever the mind is applying again and again to the particular object that you need, it's a kind of a discipline, and each time it goes, it tastes it and come. Therefore, the piti arises. Piti means that what you expect is happening. When such a thing happens, you can really taste the sap of the natural characteristic of the particular object. That is what you call the sukha. You imbibe, you taste it. You chew it and suck and get the sap of the Dhamma. So when the piti is not doing that particular task, the sukha can't associate the object and get the real nature. It gets its intrinsic features, natural characteristics, or sap. So sukha is getting the sucking it and get the juice, get the taste of the aramana. Piti is it's rapturous and therefore frictionlessly operation is going on. ස්වාමීන් වහන්සේ රූපයක් ඇසෝපේට ආපාතනය වූ විට එතන චක්කු විඥානයේ සෑදී පස්සේ ඇති වේ සමග ඇති වෙන ක්‍රියාවලියෙන් පංචස්කන්ධයේ ඇති වූ විට එහි අඩංගු විඥානයේ අලුත් එකක්ද එසේ නැතිනම් පළමු ඇති වූ චක්කු විඥානයේමද this is yet another මේ තාපැත්තකින් මේ ප්‍රශ්න නගන්නේ අවිද්‍යාව නාම රූපච්ඡ විඥාන විඥානපච්ඡ නාම රූපං කියනකොට ඔය ඇති වෙන නාම රූපේ නාම ධර්ම විඥානේ තියනවාද මේ පැත්තේ වෙනම තියෙන විඥානේ තියනවාද කියලා හරි මේ විසඳ ගන්න බෑ අපි ඔය තර්ක ක්‍රමයට කොහොමඩක්වත් ඒක අල්ලන්න බෑ මේකට නිදර්ශන දෙකක් කියනවා එකක් තමයි අපි මේ කණ්ණාඩියකින් මෙහෙම මූණ බලනකොට ඒ කණ්ණාඩිය ඇතුලේ ඉන්න අපිට පේන පිළිඹුව සම්පූර්ණ ජීවත් වෙනවා. ඔක්කොම ඉරියව් ඔක්කොම පවත්නවා. නමුත් අපි හොඳටම දන්න වෙනකොට ඒක ජීවත් වෙන්නේ නැති බව. මේකේ පිළිඹුවක් විතරයි. හැබැයි ජීවිතේකට අවශ්‍ය ඔක්කොම ලක්ෂණ එකේ තියෙනවා. ඒක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ වුණා. ඒක හුදු පිළිඹුවක් තමයි විඥානයේ විසින් එළියේ දේවල් මවනකොට ඒවා පණ තියනා වගේ තිබුණට විඥාණයට තව විඥානයක්ම ඇති කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒවට පණ පොවන ගතිය මෝහේ නිසා තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා කියනවා අපේ ඇහැට මුළු ලෝකෙම බලන්න පුළුවන් වුණාට ඇහැට කවදාකවත් ඇහැ බලන්න බෑ. ඒකට අපිට කණ්ණාඩියක් ඕන.
එහෙම නැත්නම් එහා දකින්න බෑ. කදෝ මම දත්තේ සින්දුවක් මට මතක් වෙනවා කියනොත් එන්නේ නැහැ දැන් මේක. සෝභා අලංකාරයේ මූණේ Tamanට දැක ගන්නට බෑනේ. ඒ නිසා බලන්නේ ඒ සියාව කැඩපතට ඉබීලයි කියලා කියන්නේ. අපේ මූණේ හැඩේ කොහොමඩක්වත් අපිට බලන්න බෑ. අපිට පේනවනම් දැකලා තියෙන අපි පිළිබිඹුවක් විතරයි. ඉතින් ඒක තමයි මේ අදහගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒක ගන්න අනිත් පැත්තට විඥාණයට කවදාකවත් විඥානයක් හදන්නත් බෑ, විඥානේ බලන්නත් බෑ. විඥාණයට පුළුවන් වෙන ඕන දෙයක් බලන්න. ඒ නිසා විඥානයේ හදන දේවල් තියෙනවානේ විඤ්ඤාති. ඒ විඤ්ඤාතිය පණ පිටින් පණ පිටින්ට හදලා තියෙනවා. ඒකේ පණ තියෙන එක සත්‍යයි, ඒක නිට්ටයයි, ඒක සුඛයි, ඒක සුභයි කියලා ගන්නේ වැරදි සංඥාවයි. ඒක අනිත්‍යමයි, ඒක දුකමයි, ඒක මේ අසුභෙමයි. ඒක අනාත්මමයි. මොකද මේ විඥානේ හදපු හොල්මනේ විඥානේ හිටින්න බෑ. විඥානේ තියෙන වගේ පෙන්නනවා. කන්නඩියේ මොන බලපුවා ඇතුලේ තියෙනකට පණ තියෙන වගේ පේනවට පණ නැහැ. පණ තියෙන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ මේ අලුතෙන් ඇති වෙන චක්ක තියෙන පළමු අලුතෙන් ඇති වෙන විඥානය පංචස්කන්ධය ඇති වෙන විඥානය පරණ තිබුණකද නැතිකද කියලා අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නෙත් විඥානයමයි. මේ ප්‍රශ්නේ ගොනුව කරන්නේත් විඥානයමයි. හිතනවාද මේ විඥානේ Tamange සියදී නසා ගන්න ප්‍රශ්නයක් අහයි කියලා. තන්නේ කර ප්‍රෝඩාවයන්. තන්නේ කර මායාවයන් මේ ප්‍රශ්නේ නගන්නේත් විඥානයයි. කවදාවත් අම්මා පේන මේ හොරාගෑම පේන්නේ ඇහුවට කියයිද? දවල් වරුවේ පුතාගේ වැඩේ හොරකම් කරන. ගම පොවිලක් දාගෙන පේන කියන. අම්මා දන්නවා මේ බඩුව නැතුනේ කොතනද කියලා. එන් දෙයියෝ සාක්ෂි වෙන්න කියලා ඉවරලා පුතා බේරලා පේන කියන. ඒ නිසා මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම එන්නේ සැටකපට විඥාණයමයි. ඉතින් අපි හිතනවා මේ විඥානයේ සුගතිගාමීව ඇත්ත දැනගන්නම අවංකව මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා කියලා. තන්නේ කර ප්‍රෝඩාවක් නේ කරා. යා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලදී කරන මනසෝ කවදාකවත් ඇත්ත කියනවා. ඒ බඩුව පුම්බලාමනේ පෙන්නන්නේ. ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ප්‍රශ්න හැම එකක්ම වෙනකොට හරි ප්‍රොෆවුන්ඩිටි එකක් පේනවා. හැබැයි තියෙන්නේ මායාව. මේ ප්‍රශ්න නැගෙන්නෙමත් ෂටකපට විඥානකින් නැගිලා තියෙනවා. ඉතින් කොයි උත්තරේ දුන්නත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොන උත්තරය දුන්නත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ මේ බේස් එක වැරදි. මේ ප්‍රශ්නේ අහන බේස්මන්ට් එක වැරදි. විඥාණයට කවදාකවත් ඇත්ත දැක ගන්න ඕන කමක් නැහැ. දැකගත්තොත් විඥාණයට ඉන්න බෑ එතන. ඒක නිකන් ඩ්‍රැකියුලාට ක්‍රොස් එක පෙන්නනවා. ඉන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා හොඳට භාවනා කරන්න බලන්න ඕනේ. මේක එන්නේ ඇත්තටම භාවනා කරලා ටික වෙලාවක් ගිහලා හොඳ විවේක වෙන්න ඕනේ. හොඳ විවේක වෙච්චාම ඉතින් කරන්න දෙයක් නැතුව බුලත් ටිකක් කපනවා වගේ. ඉතින් ඉතින් කල්පනා කරගෙන ඉන්නවා දැන් නම් ඔක්කොම හරි පැහැදිලි වුණා ආපාතගත වුණා රූපයක් වුණ ඇහි ඔපේ දැන් චක්ක විඥානය ආවා. දැන් මේ ඉන්නේ හීන ලෝකෙක. ඉතින් හරියට අර කිස් ගහ බේරන්න හදනවා වගේ තුරන්න හදනවා තන්නේ කර චිත්තක්ෂණේ පන්නලා. තන්නේ කරම ක්ෂණ සම්පත්තිය පන්නලා. එතකොට තමයි ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්නේ. බලන්න කියලා උත්තර දෙන්න ගියාම උත්තර දෙන්න මිනිහා මොඩෑ වෙනවා. කියලා දෙනවනේ බේස් එක වැරදි. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඩිස්ලොජ් වෙච්ච මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකේ මේ ප්‍රශ්නේ මතුවලා. හරියට ආපු මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකකින් ප්‍රශ්නයක් එන්න බෑ. ඒක අනිත් එක මේ උත්තර දීලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක දැකලම කරගෙන යනවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න පුත්‍රජානන්ත විඤ්ඤාණ දුන්නේ මායාකාරය කියන නම. උගෙන් අහන්න එපා සත්‍ය මොකද්ද කියලා. ඇස්බල්නු කාරයන් ගිහිල්ලා සත්‍ය අහන්න ගියාට ඌට සත්‍යින් වැඩන්නේ ඌට සත 30ක් දීපන් කියයි මට. ඒකට මැජික් එක පෙන්නලා මිනිහා යන එකයි කරන්නේ. ඒ නිසා මෙවුවා නිකන් philosophizing of the ideas, not leading somewhere, not verifiable whether you say good or bad, good or correct or wrong. ප්‍රශ්නේ නිකන්නේ ඒ මම මේ දැන් මේ විදිහට උත්තර දෙන්න පටන් ගන්න ටික කාලයක් ඒවත් තාම ප්‍රශ්න එනවා. ස්වාමීනාස විඥානේ ඔච්චර නරකයි. සතිය විඥානයක් තියෙනවා. විඥානය කියලා කියන්නේ හිතන සතිය කියන්නේ විඥානයේ චෛතසිකයක්. චිත්ත චෛතසික වැඩ කරන්නේ මුහුදයි රැළයි වගේ. මුහුද තියෙනවා නම් රැළ තියෙනවා. රැළ කියන්නේ මුහුද නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ මුහුද කියන්නේ විඥානේ නම් ඒක නගින රැළ තමයි සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥාදී චෛතසික. ඒක නිකන් දරුවෝ වගේ. ඒකට හට ගන්න, ඒකට ක්‍රියාත්මක කරන, එක එකම අරමුණ ගන්න, ඒකට නිරුද්ධ වෙන කියන කතාවක් කියන්නේ. ඒක නිසා සති කියන්නේ චෛතසික, විඥාන කියන්නේ හිත. අන්නේ අර උන්නාහ කියන බ්‍රහ්මණයද පඬිතේලා නම් දවන්නාගේ හිතට පිළිසරණක් තියෙනවා. හිතට කීප සතිය.
ඒ කියන්නේ සතියෙන් කවදා හරි මේ නිකන් හිත කරන මායම හිත කරන ප්‍රෝඩාව දැක ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. සතිය බලන්නේ කවදාකවත් උනාගුණ බැයිලක් නෑ. ඒකේ තියෙන ඇති හැටි දැක ගැනීම සඳහා ගන්න ප්‍රයත්නයක් නිසා මෙච්චර මායාකාරී විඥානය වුණත් සතියට අල්ලන්න පුළුවන්. සතියෙම අදහගෙන ගියොත් අල්ලන්න පුළුවන්. විඥානයේ තියෙන සට කපටකම්. Translation for the two mind and consciousness. The consciousness, the mind and everything is vijnana. Everything is vijnana. Chitta, vijnana, mana, all are sometimes considered as synonyms and translated as the consciousness. Sometimes in the generic term, mind. Answer my question එකක් තියෙනවා පුළුවන් දහන්න වෙලා තියෙනවා. මට ඇහිලා තියෙන විදිහට හාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ පව් කරන්න එපා. නෑ පින් කරන්න එපා. පව් කරන්න නැතුව ඉන්න කියලා. ඒක මොකක්ද ඉන්නේ? නෑ ඒ හිතේදීනේ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම බේරලා. මම බේරලා. හරි මොකක්ද ප්‍රශ්නේ දැන්? එතකොට පව් කරන්න එපා. පව් කරන්න නැතුව ඉන්න කියලානේ ගොඩක්ම එම්ෆසයිස් කරේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අද ඒ වගේම පව් කරන්න නැතුව හිටියනම් එහෙම කොයි වගේ කියන්නේ දැන් මේ වගේ වුණත් ඉන්න අපි පින් කරලා තියෙන නිසායි. ඒකම හරියන්නේ නේද හන්දනේ පින් කරන්න ඕනේ පින් කිරීමෙන් අර සාමාන්‍ය මේ වගේ ඔපචුනිටිස් හම්බෙන්නේ ගොඩාක් දේවල් ධර්මයේ අනුව යන්න හම්බෙන්නේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් පින් කරගන්න පින් නිසා තමයි අපිට මං හිතන්නේ නිවන උදාරියක් භාවනා හරි මොනවා හරි කරගන්න කුස. ඔව් ඒ තේරෙන්නේ දැන් මං කියන එක. හරි තේරුණා කියලා හිතා ගන්නකො. කියන්නකො ප්‍රශ්නේ අහන්නකො. එතකොට මට කොහෙද එන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ එතකොට? ප්‍රශ්නේ කියලා කියන්නේ පව් නොකර ඉන්න. ඒකම කර කියොත් අපිට ගොඩක් වෙලාට අමාරුයි නේ. ඔය අපි කියන එක ගන්න එපා. අපි කියන ගත්තොත් ගන්න. එච්චරයි. තනි මිනිහෙකුට ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නේ එම් කරන්න පුළුවන්. මට අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා මං කියනවා මුලින්ම මං කවදාකවත් ඒ වගේ පව් කරන්න එපා පින් කරපන් කියන එක මම කවදාකවත් මිනිස්සුන්ට කියන්නේ. මං කියන්නේ යෝගාවචරයකට විතරයි. යෝගාවචරය කියන්නේ දැනටම පින් කරපු එකෙක්. ආය උගන අලුතෙන් කරා කරන දැන යෝගාචරකමට එනවා කියලා කියන්නේ අසීමිත පින් කඳක්. ඊට පස්සේ ඒක තියෙනවා පස්සේ වැඩ ගන්න දැන් තවදුරටත් ආයෙ පින් කර හිටියොත් වෙන්නේ හම්බෙච්ච ඔපචුනිටි එක වැඩ කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. යෝගාවචරයට විතරයි. අනික් කටියට කිව්වොත් එහෙම අපිට දාන දෙන්නේ නැහැ. එහෙම මං එහෙම කටවරද ගන්නෑ. කාටර කිව්වොත් මේ පින් කරන්න යන්න එපා හරියම කියලා. ඒක සම්පූර්ණ ඒක නිසා මේ ඔය රෙකෝඩ් වුණාට ඒගොල්ලෝ ඒ අහන්න වෙන කන්ටෙක්ස්ට් එකක ඉන්නගෙන. මම කියන්නේ මේ ඉස්සරහට ආව මිනිස්සු කතා කරලා කියනවා මෙතන ඉන්න මෙතෙන්ද එනවයි කියන්නේ පොඩි පිනක් කියලාද හිතන්නේ. නිවනට විතරයි දිනු වෙලා තියෙන්නේ. අපි අඩු ගානේ භාවනා හරි ගියේ නැතත් අපි නිතරම භාවනා කරනවා. අපිට කතා කරගෙන ඉන්න බැරිකම ඇත්ත. ඒකට අපි කතා කරනකොට දන්න වැරදි කියලා. මේවා මේට වැඩි අපිට මොනවද කරන්න තියෙන සිවිලයිසේෂන් කියලා? මේට වැඩි මොකද්ද තියෙන කල්චර් එක? ඉතින් අපි ඉන්නේ টොප්ම টොප් කල්චර්. මේකෙදී ආයෙ පින් කර කර ඉන්න එක නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ හම්බෙච්ච අවස්ථාවේදී. ආයෙ පව් කරන්නේ නැතුව මේක මැක්සිමයිස් කරන්න ෆුල් බෙනිෆිට්ස් වලට යොදවන්න. නැත්නම් නැවත ආයෝජනය කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔක්කොටම මේ කතාව කියන්නේ. ඉවර වෙනවා අර්ථ මේ වෙලාවේ සතියෙන් ඉන්නතෝ වෙන වැඩ කරනවා. ඉන්න චිත්තක්ෂණේ හොඳටම සතියෙන් ඉන්නවා නම් සතිය අරගන්න ඔක්කොම අරගෙනලා ඕගනයිස් කරලා අරගෙන යනවා තණ්ඩ බෝල්ට් එක. සතිය නෑනේ කොහේ යනවද වෙන්න බෑ. අපි ඕවර් එස්ටිමේට් කරන්න යන්න නරක. අපි කියන්නේ මේ ඇති කරගත්ත පොටෙන්ෂල් එක කියන්නේ කඹේ ඇති කරනකොට ඇති කරගත්ත වේගය වගේ බයිසිකල් එක යනගත්ත වේගය වගේ වේගය නැති වුණොත් ඔය බැලන්ස් එක නෑ. බයිසිකලේ කවදාකවත් බැලන්ස් එක තියන්න බෑ වේගෙ නැතු. ඉතින් අපි ඉන්න මොමන්ටම් එක නම් ආයේ මොමන්ටම් එක නැති කරගන්න යන්න එපා. ඔළුව කහනවයි බඩ රිදෙනවයි අනම්මනම් කියලා. ගත්ත මොමන්ටම් එක තියාගෙන ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙස්ටිනි එකට යනවා. නිසා අපි ඉන්නේ මොමන්ටම් එක දැන්. විශේෂයෙන්ම රිට්‍රීට් එක 1 2 3 4 දවස් වෙනකොට හරි අඩුයි මොමන්ටම් එක. ඊට පස්සේ එනවා මොමන්ටම් එකට එනවා. ඒ කියන්නේ නිවනට පමණක් දෙවෙනි වෙන જાති බර කුසලයක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. නිසා අපි ඒක සාදු කියාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේට ඒ කියන්නේ
තමන් ගෞරව කරගෙන තමන් මෛත්‍රී කරන තමන් මිත්‍ර වෙලා තමන් ඔක්කොම සපපහසුකම් අහලා ඇඟට ඕනෙත් ඔක්කොම දීලා වෙන වෙලාවට කැම ටික නෑම ඔක්කොම හරි ගසලා දීලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒකට අපි ලොකු ආත්ම ගෞරවයක් තමන් කෙරෙහිම යෝගාවචර ළඟ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අත්කිලම තන යෝගයට වැඩෙනවා. මේ කාමසුකල්ලි කාණිට යනවත් නෙවෙයි. මේක සුඛෝභෝගී සැප දෙනවා නෙවෙයි. වැඩේට ඕනේ සැප ටික පිළිසිදුව මේ බාහිර ආධ්‍යාත්මික ආයතන ටික පවත්තගෙන මම ඒ දවස්වල ඉන්නකොට කියන්නේ මේ කය මේක පවත්තගෙන යන්නේ මේ දේවාලයක් කොවිලක් නඩත්තු කරනවා. තව පොඩ්ඩකින් මේකට රහතන් වහන්සේ නමක් එන්නේ ඉඳී තියෙනවා. එනකොට මේක පිළිසිදු තියෙනවා. කොයි වෙලාවෙයිද කියන්න බෑ. ඒ තරම් මේක මේ ලස්සනට හදලා පිළිසිදු තියාගෙන දේවාලයක් අපි නඩත්තු කරන කපුවෙක් වගේ මේකට කෙලෙස ගන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. මොකද මේ විශාල දෙයකට මේ දේවාලේ සූදානම් කරන්නේ අපි. කොයි වෙලාවෙ වෙයිද නැහැ. ඒ නිසා එතනදී පිං නැති කතාවක් නැහැ. ඒ අර නන්දමාලිගේ සින්දුව තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. පිපුණු මලේ රුවේ මල දණීදෝ මලකෙදුවේ උඹ හැදරුව බලන්න එපා. ආයෙ බලන්න එපා පිං කෙරුවද නැද්ද කියන්නේ. පිං කරලා කියන අදිස්ථානෙ ඉඳගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අපි ආයෙත් පිටිපස්ස හරි බලනවා. ඇති වෙන්න පිං කියනවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට කවදාකවත් මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් කරන්නේ නැහැ. පිං කරන්න ඕන මේ තරම. නෑ කරලා දැන් තියෙනවා. දැන් කරලා තියෙනවා. අපි කරපු ටික ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා කියන්නේම පිනක් කියලා මම කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ සබ්බපාප සකන කුසලස උපසම්පදා. උපසම්පදා කියන්නේ එළඹ වාසය කරන්න ඕනේ. ඒක තාමදි කිව්වොත් කවදාකවත් අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අත්මාන ජීවත් වෙන්නේ අපි කියන අනේ මේ අපිට පව් අපි ගෙවල් දොරවල් රකින්න මිනිස්සු අපි ළඟ පව් සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ ෆස්ට් ක්ලාස් ෆස්ට් ලෙවල් එකේ සිටිසන්ස්ලා නෙවෙයි අපි නිකන් අතපල්ලෙන් වැඩිච්ච මිනිස්සු කියන්නේ නැතත් කවදාකවත් බාන කරන්නේ. බාන කරන්නේ ඉතලා Taman තියාගන්න ඕන හොඳ ස්ථාවරයක තියාගන්න ඕනේ. ඒකයි බුදුහාම කියව අත්කිලම තානෙ ගොත් එපා කාමසුකල්ලි කාණිය ගත්ත එපා. Taman කෙරේ ගෞරවයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ කියන්නේ මේ Taman කෙරේ කිව්වොත් අර ඇති වෙන කාම තණ්හා භව තණ්හා නිසා මගේ සීලය කියන එක බුදුන් වගේ අදහන්න කියනවා. මගේ සීලය ධර්මයේ වගේ අදහන්න කියනවා. මගේ සීලය සංඝයා වගේ අදහන්න කියනවා. ඒක ඇද යුතුවල හතරක් තියෙනවා. බුදු ධම්ම සංඝ සහ මගේ සීලය. මේ සීලය අපි රකින්නේ මේ කවුරු රවට්ටන්නද? කවුරු රිබන්නට ගහවද? දඩ ගෙවන්නද? නෑනේ. අන්ත අම්මා තාත්තා කිව්වද? කිසිම දෙනෙක් සඳහන් මේක මේ හිතා ගන්න බැරි දෙයක් මේ කරන්නේ. අපි සමාදන්ව රකින්න මේ සීලය කවුරු රවට්ටන්නද නෙවෙයි. ඒකට ගරු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා සිල්වතෙකුට උඹලන්දකින් කියන්න වෙන්නත් එපා. ඒගොම තමන්ගේ සීලය පිළිබඳ පුංචි කරලා සලකන්නත් නරකයි. සලකුව ගමන් මේක හීනමානයට වැටෙනවා. එතකොට මේ ඉදිරිපත් වෙන ගතිය කඩාගෙන යන තියෙන ගතිය හරියට නිකන් පිහියක මුවාත මට මෙව වුණා. මුවාත තියාගෙන ඕනේ බුදුන් කෙරෙහි යම් ගෞරවයක් තියෙනවා ඒ හා සමාන ගෞරවයක් තමන්ගේ සීල කෙරෙහි තියාගන්න. ධර්මයේ සංඝයා කෙරෙහි එතකොට හතරක් තියෙනවා ඉස්සරහ යන්නේ. ඒ නිසා මොන්න බෙල්ල කඩලා ගියත් එහෙම නැතුව කවුරු මොනවා කිව්වක්වත් සීලය කඩා ගන්න නැතුව මැරෙන්න පුළුවන් වුණොත් නිවන් දැක්කා වගේ කියලා හිතාගෙන එකයි තියෙන්නේ. මොනම දේශවාසනාවක ඒකට කොම්ප්‍රොමයිස් කරන්නේ නැහැ. ඒක fully reserve. ඒ සඳහා කරන්න තියෙන දෙයක් කරනවා කියවට පස්සේ එකතුවක් තියෙනවා ඒකේ. ඒ සීලය කියලා කියන්නේ නොකල යුතු නොබනක්කම නොකිරීම පමණයි. විරමණයක් නේ සීලය කියලා කියන්නේ. සතුම් මරන්නේ නැහැ. හොරකම් කරන්නේ නැහැ. කාමීච ඔක්කොම නෑ තියෙන සීලේ. මොනවක් කරන්නද? අතහැරීමක් නේ මේකද කිරීමක්. යා දානීදී තියෙන කල යුත්තක්. කල යුත්ත කිරීමක් කියන එක අපිව පිං කියනවා. සීලේ කුසලයක්. ඒකෙන් තියෙන්නේ හත පහක වියදම් වෙන්නේ නැහැ කොහොත් යන්න ඕනකමකුත් නැහැ මොන්නම දෙයක්වත් නැහැ සීලෙක තියෙන්නේ නොකර සිටීම. සම්පූර්ණ නොකර සිටීම. ඒක පිළිගන්න අමාරුයි මොකද අපේ හිත හැම වෙලාවෙම අර පිනක් කිරීම විදිහවට බොහොම හස්තික පැත්තට ඇදිලා යන ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි මම අර මේ පින් කරන්න එපා කියලා එහෙමමයි තරහක් නැහැ කවුරුත් එක්ක. ඕන කෙනෙක් පින් කරගත්තට කමන්නේ මම කියන්නේ ඊට වැඩි උන්කක් වටිනවා පවු නොකර සිටීමක පැත්තෙන් මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න. ඒකට ඒ පින මහත්ඵල මානසංශ වෙනවා. පින් කරන්න හදනකොටම මේ උන්කක් කාට මම මාගේ හැඟීම එන්න පටන් ගන්නවා. මම පින් කරනවා. පවු නොකර ඉන්න ගියාම එහෙම එන්න දෙයක් නැහැ. පවු නොකර ඉන්න ගියාම නිකම්ම මේ නම්බුකාර කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. අපි පැය කමාරක් අරගෙන තිනවා මේ ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා